ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏବଂ ସେବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଉପାସକ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଓ ନ୍ୟାୟଚରଣ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମଠାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ସେହି ଶତ୍ରୁ ଯେ ପାପ, ଶୟତାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଚଲା ପଥେ ସାଜେ ଦୀପ ଆମରି ଚରଣ ପାଇଁ ଅଲିଭା ଆଲୋକ ଦେଇ ଜୀବନର ପ୍ରତିପାଦେ दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपनको पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया एवं अनुग्रह आपण एवं आपणकर परिवार निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आमानकर ए कार्यक्रम द्वारा ईश्वरଙ୍କ वाक्यरु शिक्षा लाभ करूछंती एवं आत्मिक जीवन वृद्धि पाउछंती। सेथिपा माने बहुत बहुत आनंदित अटु। आपणकर सुचिंतित मतामतर अपेक्षा आमने अच्छु। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुचंती से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अच्छु। जेतले आमने द्वितीय सामुएल तार 8 अध्याय को अध्ययन करू, आमे दाऊदंकर विश्वास विषय रे देखु। दाऊद इस्राएलिय समस्त शत्रु मान को परास्त करिवा द्वारा ईश्वरଙ୍କ ठारे तांकर विश्वास को प्रकाश करूछंती। सेमाने विभिन्न समय रे इस्राएलिय लोकमानक विरुद्ध रे युद्ध करुथिले, सेमानकु अत्याचार करुथिले, निर्यातना देउथिले। दाऊदंक पूर्वरु जो माने नेता थिले सेमाने विश्वास रे बलिष्ठ नथिले, एणु सेमाने विश्वासर पदक्षेप नेबाकु पारु नथिले। आमे दाऊदंकर जीवन को जेतले देखु, दाऊद संपूर्ण रूपे ईश्वरଙ୍କ उपरे निर्भर करी जीवन काटुथिले। ईश्वर जे सेमानक प्रति विश्वस्त ताहा सेमाने प्रकाश करुथिले। आमे एठारे देखु जे दाऊदंकु दृष्टांत भावरे परमेश्वर आत्मारे परिचालित जने नेतांकर किछि गुण विषय आम्मान को कहूथिबार आम्माने देखु। से आम्मान को पाए एक दृष्टांतमूलक शिक्षा स्वरूप अटंती। आमे देखु जे दाऊदंक ठारे विश्वास अछि, ईश्वरଙ୍କ प्रति भरोसा अछि एवं सेवार मनोभाव अछि। से जने उत्तम उपासक थिले जे कि हृदय सहित उत्सर्गीकृत जीवन काटिके ईश्वरଙ୍କର सेवा आराधना करुथिले, लोकमानक प्रति न्यायचरण करुथिले। प्रथम रे दाऊद पलिस्टिय मान को परास्त कले, जो देश अति बलवान देश थिला। नूतन नियम रे एक कथा कहा जाए जे दाऊद विश्वास द्वारा ताहांक चतुर्दिगरे थिबा शत्रु मान को परास्त कले। आज कौन आम ठारे सही विश्वास अछि कि? आमे कौन विश्वास रे आम चारियाडे थिबा एवं आम भितरे थिबा पाप रूप शत्रु विरुद्ध रे युद्ध करुचु? अंधकारर समस्त शक्ति एवं क्षमता विरुद्ध रे से पापात्मा विरुद्ध रे युद्ध करुचु कि? जेतेबेले आमने 9 अध्याय को आसु, आमने देखु जे दाऊद एवं जोनाथन को मध्यरे सेमाने परस्पर प्रति प्रेम को भूली पारि नथिले। जोनाथनकर विकलांग पुओ मोफिबोशतर समस्त दायित्व दाऊद बहन करुछंती। ताहा भी वास्तव प्रेम अटे। तेबे आसंतु आज यही संपर्क में पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। यीशु
ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣୀ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପୁଣ୍ୟ ଚରଣୀ ଯୀଶୁ। उच्चारिले सेहि प्रिय मधु नाम जाए दूरे दुख जातना देखुथिले तुम मुख अनुपम केबे ताहा भूली हुए ना संगीते तोळु मूर्छनामि अमर दिव्य चरणी यीशु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी यीशु। आम जीवनर गलाहार प्रभु तुमे हुओ नित्य भावना मन मरुतीरे होई जलधारा कर नाही उणा करुणा अर्चना घेन मंगलमय मिनति तुम चरणी यीशु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी यीशु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी यीशु। आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम द्वितीय सामुएल पुस्तकर 8 पर्वर 15 पदरू आरंभ करी 9 पर्वर 13 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे एठारे मु आपनकु स्मरण कराई दिए जे आमे वर्तमान दाऊदंकर राजत्व समय मध्यरे रहिअछु। दाऊद अति वीरत्वर सहित से देशगुड़िक अधिकार करुअछन्ति एवं ताहांकर राज्यर सीमा को विस्तारित करिबार लागिछन्ति। तेबे आज मध्य आमे तहिर क्रमशः लक्ष्य करिया पई जीवा। देखंतु 8 पर्वर 15 पदरू 18 पद मध्यरे एहिपरि लेखा अछि, एही रूपे दाऊद समुदाय इस्राएल उपरे राजत्व कले। पुणी दाऊद आपणार समस्त लोक प्रति विचार और न्याय कले। आउ सरुयार पुत्र जोआब सैन्य उपरे प्रधान थिला। अहिलुदर पुत्र जिहोशाफट इतिहास लेखक थिला। पुणी अहिटुबर पुत्र सादोक और अबियाथरर पुत्र अहिमेलक याजक थिले। सराय लेखक थिला। आउ जिहोयादार पुत्र बनाय करेथिय और पलेथिय मानक उपरे नियुक्त थिला। पुणी दाऊदंकर पुत्र माने याजक थिले। देखंतु दाऊद ताहांकर लोकमानक प्रति न्याय विचार रक्षा करुथिले। से विचार रे अन्याय केबा काहारी मुखापेक्षा करुनथिले।
ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କେହି କରିନଥିଲେ ଓ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତଥା ଶାସକ କେହି ନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମେଣ୍ଢା ଜଗାଳି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ଷକ ହେଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାସନ କଲେ। ଜଣେ ମହାନ ତଥା ସୁଦକ୍ଷ ରାଜା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କିପରି? କ'ଣ ଅଚାନକ? ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧିତ ହେଲା। ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଶେଷରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅଛି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ସେହି ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଓ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳକାମୀ ହୋଇପାରିବା। ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର 9 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 9 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଦାଉଦ ଯୋନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ପାପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ। ହଁ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଛୋଟ କଳା ଦାଗଟି ଯେପରି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ସେହି କଳା ଦାଗଟି ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ପାପ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ କେହି ଧାର୍ମିକ ନୋହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପାପ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର କେତେକ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଅଛି ଓ କେତେକ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଧଳା ପରଦା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କଳା ଦାଗଟି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଓ କେବଳ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବା ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି କଳା ଦାଗଟିକୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଥବା ସେହି ଧଳା ପରଦାର ଶୁଭ୍ରତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାହେଲେ ସେହି କଳା ଦାଗର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅପରପକ୍ଷରେ ସେହି ଶୁଭ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଟାଣି ନେବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି 9 ପର୍ବରେ ଆମେ ମଫିବୋଶତର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ଯୋନାଥନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଓ ସାଉଲଙ୍କର ନାତି ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ସାଉଲଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାହେଲେ ଏହି ମଫିବୋଶତ ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନର ପ୍ରକୃତ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ଦୟାମାୟା ନଥିଲା। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗହ୍ୱର ପୁଣି ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଉଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। କାରଣ ଦାଉଦ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସାଉଲ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାଉଦ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଓ ସେହି ସମୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦାଉଦ ଯଦି ସାଉଲଙ୍କର ବଂଶଧରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦାଉଦ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସାଉଲଙ୍କର ବଂଶଧରକୁ ସମୂଳେ ନିପାତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଓ ଯୋନାଥନ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୋନାଥନର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ମଫିବୋଶତ ଓ ତାହାର 2 ପାଦ ଛୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦାଉଦ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଉଲ ବଂଶର ଶତ୍ରୁତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣାର ରାଜସିଂହାସନ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ।
ଯୋନାଥନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପଚାରିଲେ, ଯୋନାଥନ ସକାଶୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଏପରି କେହି କି ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି? ତରେ ଲୋକମାନେ ଶିବ ନାମକ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶର ଏକ ଦାସକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକନ୍ତେ। ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ଶିବ? ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସେହି। ତରେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଏପରି କେହି କି ଏବେ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଅଛି? ଏଥିରେ ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯୋନାଥନର ଏକ ପୁତ୍ର ଏବେ ଅଛି, ତାହାର ପାଦ ଛୋଟା। ତେଣୁ ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତରେ ଶିବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋ ଦବାରରେ ଅମିଏଲର ପୁତ୍ର ମାଖିରର ଗୃହରେ ଅଛି। ଶିବ ଯେ କି ସାଉଲଙ୍କର ଦାସ ଥିଲା, ସେ ମଫିବୋଶତର ଛପି ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲା ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ସେହି ମଫିବୋଶତକୁ ଅତି ସହଜରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଫିବୋଶତକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଉଅଛି, ସେତେବେଳେ ମଫିବୋଶତ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରି ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତକୁ ବଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ଦୟାର ବ୍ୟବହାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। 9 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଯୋନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତାମହ ସାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମ୍ଭକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ଓ ତୁମ୍ଭେ ନିତ୍ୟ ମୋହର ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମଫିବୋଶତ ପ୍ରତି ଦାଉଦଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। କୌଣସି ରାଜା ନିଜର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି ଦୟା ଦେଖାଇ ପାରେ କି? ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଯୋନାଥନ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମଫିବୋଶତ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମଫିବୋଶତକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବସି ତାହାଙ୍କ ମେଜରେ ଭୋଜନ କରିବା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବିଷୟ? ମାତ୍ର ମଫିବୋଶତ ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାକୁ ନିଜ ପୁତ୍ରର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। 9 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଫିବୋଶତର ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ନିଜକୁ ମଲା କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସେ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ କି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ମଫିବୋଶତ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତକୁ ତାହାଙ୍କ ସାଆନ୍ତ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଯେପରି ମଫିବୋଶତର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେହି ସମସ୍ତ ଭୂମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଉଲଙ୍କର ଦାସ ସେବ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ମଫିବୋଶତକୁ ତାହାଙ୍କର ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 11ରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଫିବୋଶତ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କେତେକ ମହାନ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ବା ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଖଞ୍ଜ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ବିକ୍ଷେପ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର 15 ଓ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ସେମାନଙ୍କ ପଥରେ ବିନାଶ ଓ କ୍ଲେଶ। ଏପରିକି ଜିସାୟ 53 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁନା, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ତଥା ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଖଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି।
ଓ ସେ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋନାଥନଙ୍କ ହେତୁ ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ମହାଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଯୋନାଥନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଯୋନାଥନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ବାଳକ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଫିବୋଶତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ସେ ମଫିବୋଶତର ଖଞ୍ଜତାକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଯୋନାଥନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯୋନାଥନଙ୍କ ହେତୁ ଏହି ଅସହାୟ ବାଳକ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ଅନୁକମ୍ପାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଦାଉଦ ଓ ଯୋନାଥନ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦାଉଦ ମଫିବୋଶତର ଖଞ୍ଜ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରି ସ୍ନେହ କରି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପାତିତ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଆଉ ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେହିସବୁକୁ ମନରେ ଆଉ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଖଞ୍ଜ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କି ଯାହାକୁ କେତେଜଣ ଲୋକ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି, ବତ୍ସ, ସାହସ ଧର, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ ଖାନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଥାଏ। ଫଳତଃ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପଙ୍ଗୁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫିସି 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରକାର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯେ କେହି ତୃଷିତ, ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଡାକରାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିଛୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ନିଜର ପାପ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ଜାଣି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତହି ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମମାନେ ପାପୀ, ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଧାରର
ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁପରି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ବା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁପରି ଭୟ ଭକ୍ତି ରହିଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁତାପର ହୃଦୟ। ତାହେଲେ ସେ ସେହି ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରି ଶୁଚି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ପାତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନେ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି? ନା ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି, ଜଗତର କ୍ଷଣିକ ସୁଖରେ ମାତି ରହି, ଜଗତର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଡାକରାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ତାହାଙ୍କର ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଏ କଥା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଯେପରି ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ପାରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଯୋନାଥନଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁଅ ମଫିବୋଶତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ତାର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶପଥକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜା ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମଫିବୋଶତକୁ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ନିୟମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ କି? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ କି? ତେବେ ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନିବା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ଦାଉଦ ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ଯୋନାଥନ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ମନ ଦିଅ। ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ରୋହିତ ପାଣି ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।